introductory part of this unit, and then we have discussed about chlorination, bromination, iodination with proper halogenating agents and with proper illustrations, right? એટલે કે અગાઉ આપણે આનો ઇન્ટ્રોડક્શન પાર્ટ જે છે યુનિટનો એ લીધું. ક્લોરિનેશન, બ્રોમિનેશન ને આયોડિનેશન જે છે એ દરેક આપણે એના પ્રોપર હેલોજિનેટિક એજન્ટ્સ જે હોય એના સાથે અને એક્ઝામ્પલ્સ સાથે આપણે લાસ્ટ ટાઈમ મીન્સ અગાઉના લેક્ચર્સના અંદર જોયું. આજે આપણે પ્રોડક્શન સ્ટાર્ટ કરવાના છીએ. પ્રોડક્શન્સમાં મેઇનલી ક્લોરો ડેરિવેટિવ્સ છે બધા, જે મેં તમને અગાઉ સિલેબસ વખતે કીધેલું છે તમારે શેનું પ્રોડક્શન આવશે. સો ઇન્ડસ્ટ્રીયલ પ્રોડક્શન of monochloroacetic acid. Today we will see industrial production of monochloroacetic acid. So we will discuss it, or we will see the production with its a flow sheet diagram, and by point wise I will explain you everything, right? So today we will start productions. So in unit number 4, halogenation, we are having 5 production. Mainly તમારા સિલેબસ ની અંદર 5 ક્લોરો ડેરિવેટિવ્સ એ અલગ અલગ છે, જેમાંથી આપણે જે ફર્સ્ટ પ્રોડક્શન લઈએ છીએ ઇન્ડસ્ટ્રીયલ પ્રોડક્શન. પ્રોડક્શન ઓફ monochloroacetic acid, right? So we will discuss it with its flow sheet diagram, but first of all there are some introductory part of this production. Is monochloroacetic acid is prepared by passing chlorine through glacial acetic acid heated to 100-degree temperature, phosphorus trichloride being used as a catalyst. એટલે કે મોનોક્લોરોએસિટિક એસિડ બનાવવા માટે આપણે એ ક્લોરીન ગેસને પાસ કરીએ છીએ ગ્લેશિયલ એસિટિક એસિડમાંથી. 100 ડિગ્રીએ ગ્લેશિયલ એસિટિક એસિડ જે રિએક્શન થાય છે તેના અંદર ગ્લેશિયલ એસિટિક એસિડના અંદરથી ક્લોરીન ગેસ પાસ કરવામાં આવે છે. કેટાલિસ્ટ અહીં ફોસ્ફરસ ટ્રાઇક્લોરાઇડ યુઝ કરવામાં આવે છે, અને આ રીતે જે છે એ ઇન્ડસ્ટ્રીયલ પ્રોડક્શન થાય છે monochloroacetic acid, right? The plant assembly may be arranged in a manner shown in the figure. તો આપણે હવે જે છે એ એનું ફ્લો શીટ ડાયાગ્રામ એ લેવાનું છે, જેનાથી તમને આઈડિયા આવશે કે કઈ રીતે ફ્લો શીટ ડાયાગ્રામ હશે, બરાબર? તો જેનાથી તમને ખ્યાલ આવશે કે કઈ ટાઈપના ઇક્વિપમેન્ટ યુઝ થાય છે, કઈ રીતની વેર અરેન્જમેન્ટ હશે, દરેક વસ્તુનો આઈડિયા આવશે. Then we will discuss each and every point in detail. So first of all we will see the flow sheet diagram for the production of monochloroacetic acid. Here there is one tank. This is
This is PCl3 storage. Here you will have jacketed nitrators. These one are jacketed chlorinators or halogenators. Jacketed chlorinator. By mistake, I said nitrator, but it is chlorinator. HCl2 absorbed. This is condenser. This is condenser. It is also connected with this absorber. Brine. This is jacketed chlorinator. Here you will have another chlorinator. Cl2 feed. Cooler.
This is also a jacketed chlorinator. Chlorinators. These are jacketed chlorinators. So this is mainly the arrangement of all the equipments in chlorination of acetic acid. This is the flow sheet diagram, flow diagram for the preparation of flow diagram preparation of fluoroacetic acid. So this way you can see the all equipment arrangement in preparation of monochloroacetic acid. So here you will have much more idea about, you will get more idea about chlorination of acetic acid, right? So students, now we will see each and every point for this flow sheet diagram. What will happen while reacting this acetic acid PCl3 and Cl2, and how we can prepare that monochloroacetic acid, right? So here is the first point. The acetic acid is stored in aluminium tank of any suitable size. કોઈ પણ suitable size ની aluminium tank હોય એના અંદર acetic acid ને store કરવામાં આવે છે, રાખવામાં આવે છે. The acid is run into a scale tank prior to the delivery to the chlorinator. એટલે કે એસિટિક એસિડ ને સ્કેલ ટેન્ક ની અંદર જ્યાંથી આપણે ક્લોરિનેટર ની અંદર ડિલિવરી કરવાની છે એના પહેલા સેટ કરવામાં આવે છે. The chlorinator is a large steam jacketed enamel vessel. Chlorinator is mainly large jacketed enamel vessel છે જેના અંદર જેકેટ હશે, ટેમ્પરેચર મેન્ટેન કરવા માટે ફૂલી ક્લોઝ સિસ્ટમ એ હશે, right? The top of the vessel is equipped with connections for acetic acid, chlorine gas, and effluent gases, condensate, and discharge, and a thermometer. Well, this chlorinator is the top of this vessel. Top of this vessel means top of this chlorinator is equipped with acetic acid storage, PCl3 storage, Cl2 storage. There are condenser and effluent gases, and there are discharge, and thermometer is set well on the top of this vessel. The jacket of the chlorinator is connected to both water and steam lines. The jacket of this vessel is connected with both water and steam line. ગરમ કરવા માટે steam અને ઠંડુ પાડવા માટે water ના સાથે કનેક્ટ કરેલું હોય છે આ જેકેટેડ વેસલ જે છે એ, બરાબર? ક્લોરિનેટર જે છે એને બંને સાથે કનેક્ટ કરેલું હોય છે. વેપર સ્ટીમ ના સાથે પણ કનેક્ટ કરેલું હોય છે અને વોટર કુલર ના તરીકે કામ કરે તેના સાથે પણ કનેક્ટ કરેલું હોય છે. જેકેટની જે સાઇડ્સ છે એના અંદર હીટિંગ ને કુલિંગ કન્ડિશન્સ ચેન્જ થશે એ રીતે
condensing system, right? The non-condensable gases are trapped out while the condensation is returned to the chlorinator. જે નોન કન્ડેન્સેબલ હોય એ દરેક જે છે ટ્રેપ્ડ આઉટ બાય એબ્સોર્બર એને બહાર કાઢી નાખવામાં આવે છે જે કન્ડેન્સ નથી થતા. The non-condensable gases are trapped out while the condensate is returned to the chlorinator below the surface of the reaction mixture. જે રિએક્શન મિક્સરની સરફેસ છે એની નીચેના ભાગે જે આમળ રિટર્ન થાય છે એની પહેલા એને ટ્રેપ કરી લેવામાં આવે છે નોન કન્ડેન્સેબલ ગેસીસ. A charge consisting of glacial acetic acid, and phosphorus trichloride is delivered to one of the chlorinators. એટલે કે જે ચાર્જ છે એસિટિક એસિડ અને PCl3 ફોસ્ફરસ ટ્રાઇક્લોરાઇડ એને કોઈ પણ ક્લોરિનેટરના અંદર ડિલિવર કરવામાં આવે છે. પહેલા જે છે આપણે પેર અરેન્જમેન્ટ લીધી કે અહીં જે જેકેટેડ ક્લોરિનેટર હશે એની ઉપરના ભાગે ટોપ પાર્ટ ઓફ ધીસ વેસલ is equipped with acetic acid storage tank, then PCl3 storage tank, then condensate with Cl2 feed and vapor absorber and many more things, means effluent gases એનાથી ઇક્વિપ કરેલું હશે આ જેકેટેડ ક્લોરિનેટરનો ઉપરનો ભાગ. તો પહેલા આપણે આખી વેર અરેન્જમેન્ટ જોઈ કે કઈ રીતે હશે. હવે જે છે રિએક્શન સ્ટાર્ટ કરવા માટે કેવી રીતે એડિશન મતલબ કે ડિલિવરી શરૂ થાય છે સોલ્યુશન્સની એ ચેક કરવાનું છે કે કેવી રીતે રિએક્શન સ્ટાર્ટ કરવા માટે શું કરવામાં આવશે. તો એસિટિક એસિડને ફીડ ટેન્કના અંદરથી અને PCl3 ને સ્ટોરેજ ટેન્કના અંદરથી ડિલિવર કરવામાં આવશે અને એ જેકેટેડ ક્લોરિનેટરના અંદર દાખલ થશે. A charge consisting of glacial acetic acid and phosphorus trichloride is delivered to one of the chlorinators. Brine is shut off the jacketed reflux condenser of the adjoining finishing chlorinator and gas is run into the newly charged chlorinator to absorb HCl, acetyl chloride and vented acetic acid. પહેલા ઠંડુ પાડવા માટે બ્રાઇનનો યુઝ કર્યો હતો. હવે જે છે એ ગેસ જે છે એને રન કરવામાં આવે છે. Brine is shut off the jacketed reflux condenser of the adjoining finishing chlorinator. એટલે કે બ્રાઇનને હવે બંધ કરી દેવામાં આવે છે અને adjoining finishing chlorinator ના અંદર gas is run into the newly charged chlorinator to absorb HCl, acetyl chloride and vented acetic acid. તો જે ગેસ છે એને આપણે દાખલ કરીએ છીએ બરાબર એબ્સોર્બ કરવા માટે HCl અને acetic acid ને બરાબર. once this absorption is complete, એકવાર આ રિએક્શન શરૂ થાય બરાબર આપણે અગાઉ વાત કરી એવી 100 ડિગ્રીએ શરૂ થાય છે રિએક્શન મતલબ 100 ડિગ્રી જેટલું ટેમ્પરેચર લાવવામાં અને એકવાર રિએક્શન શરૂ થઈ ગેસ એબ્સોર્બ થઈ ગયા. once this absorption is complete, the chlorinator is heated to 100 degree centigrade. એટલે કે જ્યારે આ બધા ગેસીસ એબ્સોર્બ થઈ ગયા ત્યારબાદ ક્લોરિનેટરને 100 ડિગ્રીએ ગરમ કરવામાં આવે છે બરાબર. એટલે કે પહેલા જે છે એ બ્રાઇનને બંધ કરી દેવામાં આવે છે, ગેસને રન કરવામાં આવે છે, અંદરનું જે એક્સ્ટ્રા HCl, એસિટાઇલ ક્લોરાઇડ અને એસિટિક એસિડ છે વેન્ટેડ એસિટિક એસિડ એને એબ્સોર્બ કરી લેવા માટે. ત્યારબાદ આ ગેસ એબ્સોર્બ થઈ જાય બરાબર આ એબ્સોર્પ્શન કમ્પ્લીટ થઈ જાય
ત્યારબાદ ક્લોરીનેટરનું ટેમ્પરેચર 100 ડિગ્રી સેન્ટીગ્રેડ લઈ જવામાં આવે. એનો મીનિંગ એવો થાય છે કે એમાંથી સ્ટીમ પાસ કરવામાં આવે, બરાબર, જે જેકેટ છે એના અંદરથી. એન્ડ ક્લોરીન એડમિટેડ એટ અ રેપિડ રેટ, અને ક્લોરીનને રેપિડ રેટથી અહીંયા આગળ દાખલ કરવામાં આવે છે. પહેલા આ ક્લોરીનેટરના અંદર આવશે ત્યારે એના અંદરથી બધું એક્સ્ટ્રા જે HCl અને એસિટિક એસિડ ને હશે એ એબ્સોર્બ થઈ જશે ગેસ દ્વારા, અને આગળ વધે ત્યારે પછી ક્લોરીન ફીડ કરી દેવામાં આવે ઝડપથી, બધું જે એબ્સોર્બ થઈ ગયા બાદ. During the first part of run, the circulation of brine through the reflux condenser system must be limited to avoid crystallizing the acetic acid. પહેલો જે પાર્ટ છે રનનો, જેના અંદર જ્યારે આપણે એસિટિક એસિડને એને દાખલ કરીએ છીએ આના અંદર, બરાબર, ડિલિવર્ડ એસિટિક ગ્લેશિયલ એસિટિક એસિડ એન્ડ PCl3 into one of the chlorinator દાખલ કરીએ છીએ ત્યારે બ્રાઇનનું સર્ક્યુલેશન એ શરૂ થાય છે, અને બ્રાઇનનું સર્ક્યુલેશન લિમિટેડ કરવાની જરૂર છે. શું કામ? કેમ કે ગ્લેશિયલ એસિટિક એસિડનું ક્રિસ્ટલાઇઝેશન ન થઈ જાય માટે એનું લિમિટેડ ફ્લો એ રાખવામાં આવે છે, અથવા તો લિમિટેડ એ જે છે રન સર્ક્યુલેશન જે છે એ લિમિટેડ કરવામાં આવે છે. ડ્યુરિંગ ધ ફર્સ્ટ પાર્ટ ઓફ રન, ધ સર્ક્યુલેશન ઓફ બ્રાઇન થ્રુ ધ રિફ્લક્સ કન્ડેન્સર સિસ્ટમ must be limited to avoid crystallizing of the acetic acid. એટલે કે પહેલા પાર્ટમાં જ્યારે રન કરવામાં આવે છે ત્યારે બ્રાઇનનું જે સર્ક્યુલેશન છે એ લિમિટેડ કરી નાખવામાં આવે છે. જો એ નહીં કરવામાં આવે તો જે ગ્લેશિયલ એસિટિક એસિડ છે એ ક્રિસ્ટલાઇઝ થઈ જશે. As chlorination proceeds, the quantity of acetic acid distilling off decreases. As chlorination proceeds, the quantity of acetic acid distilling off decreases. જેમ આ વેસલની અંદર આપણે એસિટિક એસિડ PCl3 અને આપણે ક્લોરીન ગેસ દાખલ કરીશું, એમ એસિટિક એસિડની ક્વોન્ટિટી બટ ઓબ્વિયસ ઓછી થતી જશે, કેમ કે એટલો એસિટિક એસિડ રિએક્શનના અંદર યુઝ થતો જશે. જેટલું રિએક્શન થઈ ગયું છે એટલો એસિટિક એસિડ અંદર બચશે નહીં, એટલો યુટિલાઇઝ થઈ જશે રિએક્શનમાં. મીન્સ એઝ ક્લોરિનેશન પ્રોસીડ્સ, જેમ ક્લોરિનેશન આગળ વધશે તેમ the quantity of acetic acid distilling off decreases, એટલે કે એસિટિક એસિડનું ડિસ્ટિલેશન ક્વોન્ટિટી ડિક્રીઝ થઈ જશે. And the circulation of brine can be increased accordingly, અને પછીથી આપણે બ્રાઇનનું સર્ક્યુલેશન વધારી શકશું, કેમ કે જો પહેલેથી બ્રાઇનનું સર્ક્યુલેશન વધારી નાખવામાં આવે તો જે ગ્લેશિયલ એસિટિક એસિડ છે એ ક્રિસ્ટલાઇઝ થઈ જાય ઠંડુ પડવાના લીધે, એનું ટેમ્પરેચર નીચે જવાના લીધે, એટલા માટે બ્રાઇનનું સર્ક્યુલેશન એ લિમિટેડ કરી નાખવામાં આવે છે અને સ્ટીમ પાસ કરવામાં આવે છે 100 ડિગ્રી જેટલું ટેમ્પરેચર મેન્ટેન કરવા માટે. ત્યારબાદ જ્યારે ક્લોરિનેશન એકવાર પ્રોસેસ થઈ ગયું, ક્લોરિનેશન થઈ જાય ત્યારે એસિટિક એસિડની ક્વોન્ટિટી એ ઘટી જશે, ઓછી થઈ જશે, ડિક્રીઝ થઈ જશે, અને ત્યારબાદ બ્રાઇનનું સર્ક્યુલેશન એ વધારી શકાશે, કેમ કે પછી ફ્રીઝ થવા માટે અંદર ગ્લેશિયલ એસિટિક એસિડ બહુ બચ્યો હશે નહીં, માટે ત્યારબાદથી આપણે બ્રાઇનને સર્ક્યુલેટ કરી શકશું. Since the reflux condenser prevents the passage of any condensable quantity of acetic acid vapors to the return condenser, the latter may be kept at approximately 0 degree centigrade to ensure the condensation of acetyl chloride. એટલે કે રિફ્લક્સ કન્ડેન્સર જે છે એ એસિટિક એસિડની વેપરને ત્યારબાદ પ્રિવેન્ટ કરી લે છે, અને એ એસિટિક એસિડની વેપર્સ જે છે return to the condenser and the latter may be kept at approximately
commercial grade is required. But if a crystallized commercial grade is required, એટલે કે જો commercial grade crystallized commercial grade ની જરૂરિયાત હોય તો a full mole of chlorine is used. A full mole of chlorine is added to a full mole of acetic acid. Then you will get crystallized commercial grade monochloroacetic acid. એટલે આ રીતે કઈ પ્રમાણની રિક્વાયરમેન્ટ છે એ મોનોક્લોરોએસિટિક એસિડ ની હાઈ પ્યુરિટી ની કે કમર્શિયલ ગ્રેડ ની રિક્વાયરમેન્ટ છે એના અકોર્ડિંગલી એનું મેન્યુફેક્ચરિંગ એ કરવામાં આવે છે. ફ્લો ડાયાગ્રામ તમે અહીંયા જોઈ શકો છો. વેર અરેન્જમેન્ટ અહીંયા આગળ તમે જોઈ શકો છો. So I am repeating this whole flow sheet diagram explanation. Here you can see jacketed chlorinator. There are mainly two chlorinators, one of which the reaction is carried out. ગમે તે એકના અંદર એ ક્લોરિનેશન કરવામાં આવશે, એકના અંદર મિક્સિંગ કરવામાં આવશે, બરાબર. Top of this chlorinator there is where arrangement is like or equipment are arranged in a manner that acetic acid fit tank, then PCl3 storage, Cl2 storage or feed, here condenser, then effluent gases, right, effluent gases collector and absorber and everything is arranged on the top of this jacketed vessels, right. This jacketed vessels are arranged in this manner. First of all, this acetic acid feed tank is made up of aluminium of any required size. જેટલી જરૂરિયાત હોય એ પ્રમાણેની રિક્વાયર્ડ સાઇઝની એસિટિક એસિડ ફીડ ટેન્ક એ હોય છે એલ્યુમિનિયમની બનેલી. PCl3 સ્ટોરેજ ટેન્ક પણ હોય છે અને તેને દરેકને આપણે કહીશું તો એને ઉપરના ભાગે સેટ કરવામાં આવેલા હોય છે, બરાબર. The acid is run into scale tank prior to the delivery to the chlorinator. chlorinator ના અંદર દાખલ કરતા પહેલા સ્કેલ ટેન્ક ની અંદર ડિલિવર કરવામાં આવે છે એસિટિક એસિડ ને અને મિશ્રણ બનાવવામાં આવે છે. ત્યારબાદ ઇક્વિપમેન્ટ ની અરેન્જમેન્ટ આ રીતે હોય છે. જે jacket of the chlorinator is connected with both water and steam. ગરમ કરવા માટે સ્ટીમ પાસ કરવામાં આવે અને ઠંડુ પાડવા માટે વોટર અથવા તો બ્રાઇન એ પાસ કરવામાં આવે. એટલે જેકેટ બંને સાથે કનેક્ટ કરેલા હશે. The condensing system comprises a vertical reflux condenser. vertical reflux condenser એ ગોઠવવામાં આવે છે જેના થ્રુ બ્રાઇન પાસ થતું હોય, જેનાથી એ કન્ડેન્સેટ થાય છે, રાઈટ. Through which vapor rise and return to condenser to complete the condensation. વેપર છે એ અંદર જાય છે અને કન્ડેન્સ થઈને પાછી ફરે છે, ઠંડુ પડીને અંદર પાછી આવે છે. The non-condensable gases are trapped out. Non-condensable gases હોય ને ટ્રેપ આઉટ કરવામાં આવે છે by different absorbers. Is written the non-condensable gases are trapped out while the condensate is written. જ્યારે condensate જે છે condensated is written to the chlorinator below the surface of reaction mixture. reaction mixture ની જે સરફેસ છે એની નીચેથી એને દાખલ કરી દેવામાં આવે છે. કન્ડેન્સેટ થયેલું છે એને પાછું ક્લોરિનેટર ના અંદર ઉમેરી દેવામાં આવે. A charge consisting of glacial acetic acid and phosphorus trichloride is delivered to one of the chlorinators. જે એસિટિક એસિડ અને ફોસ્ફરસ ટ્રાઇક્લોરાઇડ નો ચાર્જ છે એને બેમાંથી ગમે તે ક્લોરિનેટર ના અંદર ડિલિવર કરવામાં આવે છે, દાખલ કરવામાં આવે છે. Brine is shut off the jacketed reflux condenser of the adjoining finishing chlorinator. Brine ને
કરી દેવામાં આવે છે, બંધ કરી દેવામાં આવે છે એડજોઇનિંગ જે લાઇન્સ છે ત્યાંથી. એન્ડ ગેસ ઇઝ રન ઇન્ટુ ન્યુલી ચાર્જ ક્લોરિનેટર. જે ન્યુલી ચાર્જ ક્લોરિનેટર છે, બીજી વખતની વાત છે તો એના અંદર ન્યુલી ચાર્જ ક્લોરિનેટર છે એના અંદરથી પાસ કરવામાં આવે છે HCl અને એસિટિક એસિડ એસિટાઇલ ક્લોરાઇડ એબ્સોર્બ કરવા માટે. Once this absorption is complete, the chlorinator is heated to 100 degree centigrade. એકવાર જ્યારે આ ગેસીસ એબ્સોર્બ થઈ જાય ત્યારબાદ આ ક્લોરિનેટરને 100 ડિગ્રી એ ટેમ્પરેચર પર લઈ જવામાં આવે છે. એન્ડ ક્લોરીન એડમિટેડ એટ રેપિડ રેટ. અને ત્યારબાદ ક્લોરીનને કાઢવામાં આવે છે. પહેલા તો એસિટિક એસિડ અને PCl ડિલિવર કર્યા બાદ જે એક્સ્ટ્રા ગેસીસ છે એને એબ્સોર્બ કરી લેવામાં આવે છે, બ્રાઇનને શટ ઓફ કરી દેવામાં આવે છે અને Cl2 નું ત્યારબાદ બધા ગેસીસ એબ્સોર્બ થઈ ગયા બાદ Cl2 નું એડિશન શરૂ કરવામાં આવે છે રેપિડ રેટે. During the first part of run, the circulation of brine through the reflux condenser must be limited to avoid crystallizing of glacial acetic acid. પહેલા પાર્ટમાં જ્યારે આપણે બધું રન ઓફ કરીએ છીએ એટલે કે એસિટિક એસિડ દાખલ કરીએ છીએ, PCl3 દાખલ કરીએ છીએ ત્યારે બ્રાઇનનું સર્ક્યુલેશન છે એ લિમિટેડ કરી દેવામાં આવે છે. જો વધુ બ્રાઇન સર્ક્યુલેટ કરવામાં આવશે એટલે કે વધારે પડતું ઠંડુ પડી જશે બરાબર ક્લોરિનેટર, તો તેના અંદરનું ગ્લેશિયલ એસિટિક એસિડ જે છે એ ક્રિસ્ટલાઇઝ થઈ જશે, ક્રિસ્ટલાઇઝેશન થઈ જશે ગ્લેશિયલ એસિટિક એસિડ. એટલે કે બ્રાઇનનો ફ્લો એ પછી બંધ કરી દેવામાં આવશે. A chlorine as chlorination proceeds, the quantity of acetic acid is decreases. જેમ જેમ ક્લોરિનેશન થતું જશે એમ તેના અંદર એસિટિક એસિડની PCl3 ની હાજરીમાં Cl2 સાથે રિએક્શન થતી જશે અને માટે એસિટિક એસિડની ક્વોન્ટિટી ઘટતી જશે અને જેનાથી ત્યારબાદ આપણે બ્રાઇનને સર્ક્યુલેટ કરી શકશું. then we can increase the flow or circulation of brine. કેમ કે પછી એસિટિક એસિડ એ અંદર રહેશે નહીં એટલે ક્રિસ્ટલાઇઝ થશે નહીં અને જેના કારણે આપણે કહી શકાય કે આપણું એસિટિક એસિડ એ હવે રિએક્ટ થઈ ગયો છે, અંદર બચ્યો જ નથી એટલે ક્રિસ્ટલાઇઝ થવાનો સવાલ જ આવતો નથી અને માટે ત્યારબાદ બ્રાઇનને સર્ક્યુલેટ કરવામાં આવશે બરાબર. Since the reflux condenser prevent the passage of any condensable quantity of acetic acid vapors to return to the condenser બરાબર. ત્યારબાદ રિફ્લેક્સ કન્ડેન્સર છે એ એસિટિક એસિડ કોઈ પણ હશે જે કન્ડેન્સરના અંદર દાખલ થઈ ગયો છે એને પ્રિવેન્ટ કરી દેશે બરાબર. The latter may be kept approximately at 0 degree centigrade to ensure the condensation of acetyl chloride. એસિટાઇલ ક્લોરાઇડનું કન્ડેન્સેશન થયું છે કે નહીં એન્શ્યોર થવા માટે થઈને જે છે એ 0 ડિગ્રી ટેમ્પરેચર રાખવામાં આવે છે. If the high purity monochloroacetic acid is required, જો આપણે high purity નું monochloroacetic acid ની જરૂર હોય તો અડધો મોલ Cl2 ગેસ એ 1 મોલ એસિટિક એસિડના અંદર ઉમેરવામાં આવે છે જેનાથી હાઈ પ્યુરિટી એસિટિક એસિડ મળે. પરંતુ કમર્શિયલ ગ્રેડનો ક્રિસ્ટલાઇન મોનોક્લોરોએસિટિક એસિડ બનાવવો હોય તો પૂરેપૂરું મોલ Cl2 નું પૂરેપૂરા મોલ એસિટિક એસિડના અંદર ઉમેરી દેવામાં આવે છે જેથી કમર્શિયલ ગ્રેડનો ક્રિસ્ટલાઇન મોનોક્લોરોએસિટિક એસિડ મળે. So this is the whole flow diagram for preparation of monochloroacetic acid. With flow sheet you will get more idea. That's why I have already here mentioned this flow diagram and I will definitely give it in your material also, but by drawing here you will get more idea about preparation of chloroacetic acid. By this flow sheet diagram it will be easier for you to understand the manufacturing of acetic acid. So it will be easy for you. So how we can prepare
We will discuss another production in the next